Hello friends, welcome to my YouTube channel 12th School Zone. இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம class 12 English Unit 5 poem A Father to His Son Textual Exercises Part-1 தான் பார்க்க போறோம். வாங்க friends வீடியோக்குள்ள போலாம். Question number 1. Fill in the blanks choosing the words from the box given and complete the summary of the poem. Lines 1 to 25. The poet called Sandberg gives a vivid description of a father's worldly dash in directing a son who is at the threshold of his dash. Here, the father motivates his son to be like a hard dash and withstand life's dash and sudden betrayals. Dash is like a fertile soil. We can make our life fruitful if we are gentle and take life as it comes. At times, dash overtakes harshness. The growth of a dash can split a rock. One should have a dash and strong will to achieve. Greed for dash has left men dead before they really die. Good men also have fallen prey in quest for dash money. Time for dash is not a waste. When you seek knowledge, never feel ashamed to be called a dash for not knowing. At the same time, learn from your dash and never dash it. இப்போ இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். The poet Carl Sandburg gives a vivid description of a father's worldly wisdom in directing a son who is at the threshold of his manhood. Here, the father motivates his son to be hard like a rock and withstand life's challenges and sudden betrayals. Life is like a fertile soil. We can make our life fruitful if we are gentle and take life as it comes. At times, gentleness overtakes harshness. The growth of a tender flower can split a rock. One should have a deep desire and strong will to achieve. Greed for money has left men dead before they really die. Good men also have fallen prey in quest for easy money. Time for leisure is not a waste. When you seek knowledge, never feel ashamed to be called a fool for not knowing. At the same time, learn from your mistakes and never repeat it. இப்போ நான் இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன். First one wisdom, second one manhood, third one rock, fourth one challenges, fifth one life, sixth one gentleness, seventh one tender flower, eighth one deep desire, ninth one money, 10th one easy, 11th one leisure, 12th one fool, 13th one mistakes and 14th one repeat. உங்களுக்கு டிஸ்பிளே எந்த அளவுக்கு கிளியராக தெரியுதுன்னு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு. நான் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே ரிப்பீட் பண்ணுறேன். நான் அடுத்த வாட்டி ஸ்க்ரீன் இன்னுமே கிளியராக தெரிகிற மாதிரி பார்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். Lines 26 to 44. Do dash often and do not hesitate to accept your shortcomings. Avoid dash to protect self against other people. Solitude helps to be dash and dash are taken in silent rooms. Instead of being one among many, be dash if that is your nature. The son may need lazy days to find his dash abilities to seek what he is born for. He will then know how free imaginations bring dash to the world, which dash change. During such resentment, let him know that it is time for him to be on his own and dash to achieve like Shakespeare, the Wright brothers, Pasteur, Pavlov and Michael Faraday. இப்போ நம்ம இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். Do work often and do not hesitate to accept your shortcomings. Avoid white lies to protect self against other people. Solitude helps to be creative and final decisions are taken in silent rooms. Instead of being one among many, be different if that is your nature. The son may need lazy days to find his inherent abilities to seek what he is born for. He will then know how free imaginations bring changes to the world, which resents change. During such resentment, let him know that it is time for him to be one, time for him to be on his own and introspect to achieve like Shakespeare, the Wright brothers, Pasteur, Pavlov and Michael Faraday. நான் இன்னொரு வாட்டி ஆன்சர்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன். 15th one work, 16th one white lies, 17th one creative, 18th one final decisions, 19th one different, 20 inherent, 21 changes, 22 resents, 23 introspect. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். இதை நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Second question. Based on your understanding of the poem, answer the following questions in 1 or 2 sentences. A. How would the poet's advice help his son who is at the threshold of manhood? போயட்டோட அட்வைஸ் அவரோட சன்னுக்கு எந்த விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. ஏன்னா அந்த சன் வந்து இப்போ தான் வந்து இது ஒரு பாய்ஹுட்லேருந்து மேன்ஹுட்டில் இருக்க ட்ரான்சிஷன் பீரியடில் இருக்கான். அப்போது அந்த போயட்டோட அட்வைஸ் அந்த சன்னுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. இதுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம். The poet has enough experience and practical wisdom.
His advice would help the boy to conduct the transition period of boyhood to manhood hitch free. அந்த போயிட்டுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, அதனால் அவருக்கு ப்ராக்டிக்கல் விஸ்டமும் இருக்குது. அதனால் அவர் அட்வைஸ் வந்து அவரோட பையனுக்கு வந்து அந்த டிரான்சிஷன் பீரியட் பாய்ஹுட் டு மேன்ஹுட் இருக்குது, அதனால் அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிரான்சிஷன் பீரியடை வந்து அவனால் வந்து தடை இல்லாமல் கடக்காது அவனுக்கு உதவும். ஏன்னா அவன் வந்து அந்த போயிட்டுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் விஸ்டமும் இருக்குது. அதை அவங்க பையனுக்கு அட்வைஸாக ஷேர் பண்ணும்போது அவங்க பையன் அதுலேருந்து கற்றுக்க முடியும். அதனால் அவன்கிட்ட அவனால் அந்த டிரான்சிஷன் பீரியடை வந்து ஒரு தடங்கள் இல்லாமல் அவனால் ஈஸியாக ஓவர் கம் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். B. A tough will counts. Explain. ஒரு டஃப்பானதுக்கும் கவுண்ட் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ஆன்சர் பார்க்கலாம். The poet conveys the power of strong will. The inner strength and determination can help anyone to overcome the impediments. போயிட் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, ஒரு ஸ்ட்ராங் வில் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்ல வர்றாரு. இன்னர் ஸ்ட்ரென்த்தும் டிட்டர்மினேஷனும் தான் ஒருத்தர் வந்து அவங்களுக்கு இருக்க கஷ்டம் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஓவர் கம் பண்ண வைக்குதுன்னு சொல்கிறாரு. அதுதான் நம்ம இங்கே பார்த்தோம். ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ராங் வில் ரொம்ப முக்கியம், இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டிட்டர்மினேஷனும் முக்கியம். ஏன்னா இதெல்லாம் இருந்தால் ஒருத்தரால் என்ன ஸ்ட்ரகிள் வந்தாலும் அது கடந்து வர முடியும். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். வாட் ஹேப்பன் டு த பீப்புள் ஹூ வாண்டட் டூ மச் மணி? People who wanted too much money got killed, that is alive but dead, physically alive, spiritually and morally dead. அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பீப்புள் வந்து நிறைய காசு வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட பீப்புளோட நிலைமை என்னன்னு கேட்குறாங்க. யாரெல்லாம் ரொம்ப காசு வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்களோ அவங்களாம் வந்து உயிரோடு தான் இருந்தாங்க, ஆனால் அலைவ் பட் டெட்னா என்ன அர்த்தம்? உயிரோடு இருந்தாங்க ஆனால் இறந்துட்டாங்கன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவங்க வந்து ஃபிசிக்கலாக அலைவாக தான் இருந்தாங்க, ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவலி அண்ட் மாரலி டெட். ஏன்னா அவங்க வந்து க்ரீட், ஒரு பேராசைப்பட்டு அதனால அவங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விதத்தில் தவறாக போயிருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அப்போ அவங்க என்ன தான் ஃபிசிக்கலாக அலைவாக இருந்தாலுமே அவங்க வந்து மாரல் வேல்யூஸ் படி அவங்க வந்து டெட்டு தான். ஏன்னா அவங்க எப்போ ஒரு காசு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக என்ன வேணால் பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்போவே அவங்க வந்து டெட்டுன்ற மாதிரி தான் அர்த்தம். அதுதான் இங்கே போயிட்டு சொல்லியிருக்காரு. People who wanted too much money got killed, that is alive but dead, that physically alive, spiritually and morally dead. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். D. What has twisted good men into thwarted worms? நல்லவங்களை எது வந்து கெட்டவங்களா ஆக்கியிருக்குன்னு கேட்குறாங்க. The quest for lucre, money gained in a dishonorable way has twisted good men into thwarted worms, frustrated beings below the human level. ஒரு பணத்துக்கான ஆசை, அந்த greed தான் வந்து அதாவது இந்த lucreன்றது வந்து என்னென்னா மணி கெயின்ட் இன் டிஸ்ஹானரபிள் வே. பணத்துக்கான இது அதிகமாக ஆசை போகும்போது அதை வந்து எப்படிலாம் நம்ம காசு சம்பாதிக்கலாம்னும் போது சில நேரங்களில் வந்து தப்பான வழிகளில் பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க. அப்போது இதுதான் வந்து நல்லவங்களா இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு வந்து பண ஆசை வந்து அவங்களை எப்படி வேணுமோ மாற்றிடுது. அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. The quest for lucre, money gained in a dishonorable way, has twisted good men into thwarted worms. அதாவது frustrated beings. ஏன்னா அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்களுக்கு மணி வேணுன்றதுக்காக அவங்க ஏதோ ஒரு தப்பான வழியில் போய் பணம் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து அது உறுத்திட்டே இருக்கும். அதுதான் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் பீயிங்ஸ் பிலோ தி ஹியூமன் லெவல்னு கொடுத்துருக்காங்க. தப்பு செஞ்சதுக்கப்புறம் அதை அவங்களுக்கே உறுத்தும். அதனால் அவங்களால எப்படி இருந்தாலும் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது. ஆனால் அவங்க காசுக்காக ஆசைப்பட்டு நல்லவங்களாக இருந்துமே சிலர் வந்து தவறிடுவாங்க. அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். ஹவு வுட் ஹிஸ் பீயிங் அலோன் ஹெல்ப் த பாய்? தனிமை அந்த பையனுக்கு எந்த விதத்தில் உதவும்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம். By being alone, the boy would have freedom to do his assignment as he desires, that is with total freedom. தனிமையில் வந்து அந்த பையனுக்கு வந்து சுதந்திரம் இருக்கும், அவன் யோசிக்கிறது செயல்படுத்துறதுக்கு. அப்போ அவன் நினைக்கிறத அவனால் செய்ய முடியும். அதாவது ஒரு முழு சுதந்திரம் அவனுக்கு இருக்கும். அது நினைக்கிறத செய்கிறதுனா இது வந்து நல்ல செயல்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். நினைக்கிறதுனா அவன் எதை வேணுமோ செய்யக்கூடாது. ஆனால் எப்படி அவனுக்கு ஒரு தடைகள் இல்லாமல் மற்றவங்க இதை செய்யக்கூடாது அது செய்யக்கூடாது, நல்லதாகவே இருந்தாலும் சிலருக்கு வந்து தடைகள் வந்து சுற்றி இருக்கவங்களாக தான் இருப்பாங்க. அவன் தனிமையில் இருக்கும்போது ஒரு வகையில் அவனால் வந்து அவனுக்கு சுதந்திரம் கிடச்சா அவன் நினச்சதை அவனால் சாதிக்க முடியுது. அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். F. Where are the final decisions taken? ஃபைனல் டிசிஷன்ஸ் எங்கே எடுக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க. இதுக்கான ஆன்சர், the final decisions are taken in silent rooms. எப்பயுமே பெரிய டிசிஷன், ஒரு முக்கியமான டிசிஷன்லாம் வந்து அமைதியான அறைகளில் தான் எடுக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த இடத்துல இது எப்படி அர்த்தம் வருதுன்னா, ஒரு தனிமை அப்படி தான். ஏன்னா நம்ம தனியாக இருக்கும் போது தான் நம்மளால் கரெக்டாக ஒரு டிசிஷன் எடுக்க முடியும். சில இடத்துல நம்மளோட எல்டர்ஸோட கைடன்ஸ் தேவைப்படும், அது இல்லைன்னு இல்லை. இந்த இடத்துல வந்து எப்படி சொல்ல வந்திருக்காங்கன்னா, ஒரு கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சில நேரங்களில் நம்ம ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கோம்னா நம்ம சில ஃபர்ம் டிசிஷன்ஸ் எடுக்கப்போ தனிமை தேவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஃபைனல் டிசிஷன்ஸ் ஆர் டேக்கன் இன் சைலண்ட் ரூம்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். G. What are the poet's thoughts on being different?
டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஏன் இந்த போய்ட் சொல்கிறாரு, எதனாலன்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம். The poet feels that an individual should be creative and should be bold enough to be different and believes if it comes natural, success is assured. இந்த போய்ட் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, ஒருத்தர் எப்பயுமே க்ரியேட்டிவாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த தைரியமும் இருக்கணும். இப்போ எல்லாரும் ஒரு வழியில் போவாங்கன்னா நம்மளும் அந்த வழியில் போகணும்னு அர்த்தமும் கிடையாது. நம்மளுக்கு வேற ஒரு வழி தோணுதுன்னா நம்ம அதில் போகலாம். ஆனால் நம்மளுக்கு அதில் நம்பிக்கை இருக்கணும். இந்த போய்ட் என்ன நம்புறாருன்னா, இப்போ நம்மளுக்கு ஜென்ரலாகவே வந்து மற்றவங்களாம் ஒரு வழியில் யோசிக்கும் போது இன்னொரு வழியில் யோசிக்கிற இது இருக்குன்னா, டேலண்ட் இருக்குன்னா, அது நேச்சுரலாக இருக்குன்னா நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. இது எப்படின்னா நேர் வழிக்கு மட்டும்தான் அது பொருந்தும். இப்போ எல்லாரும் ஒன்று யோசிக்கும் போது நம்ம அதுக்கு அகடாக ஒரு பெருசாக ஒன்று யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பெருசாக அது ஒரு சயின்டிஸ்டாவோ அந்த மாதிரி வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதுதான் இங்கே சொல்ல வர்றாரு. ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சதையே போகலாமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் திங்கிங் இருந்தால் அதை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம். அது நம்மக்கிட்ட நேச்சுரலாகவே இருக்குன்னா நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காரு. அப்போ the poet feels that an individual should be creative and should be bold enough to be different and believes if it comes natural, success is assured. இப்போ ஒருத்தர் க்ரியேட்டிவ் திங்கிங் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அதை செயல்படுத்துறதுக்கு போல்டாக இருக்கணும், அவங்களுக்கு அந்த தைரியம் இருக்கணும். நம்ம போகிறது தப்பாக இருக்குமோ கரெக்டாக இருக்குமோ அப்படி ஒரு பயம் இருக்கக்கூடாது. தைரியமாக அவங்க ஒரு விஷயத்தை செயல்படுத்தினா அவங்க கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாரு. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். H. Why does the poet advise his son to have lazy days? அந்த போய்ட் வந்து அவங்க பையன்கிட்ட வந்து லேசி டேஸ் இருக்கிறத பற்றி பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்கிறாரு. ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் கேட்க ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் அது லேசி டேஸுன்றதை என்னன்னு சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். The poet advises his son to have lazy days, more time, relaxed time to think and decide firmly. Lazy days seeking his deeper motives. இந்த இடத்துல லேசி டேஸ் அப்படின்றத அவர் என்னத்தை மீன் பண்ணுறாருன்னா ஒரு ரிலாக்ஸ்டு டைம் தான் மீன் பண்ணுறாரு. எப்பவுமே ஓடிட்டே இல்லாமல் சில டைம் நம்ம உட்காந்து யோசிப்போம் இல்லையா, அதுதான் இவர் லேசி டேன்னு சொல்ல வர்றாரு. லேசி டேனா இவர் தூங்கி வழிகிறது அந்த மாதிரி டேவை சொல்ல வரல. ஒரு ரிலாக்ஸ் டைம் இருக்கணும், நம்ம ஒரு டீப்பாக திங்க் பண்ணி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு. அந்த டைம் வேஸ்ட் ஆகுதுன்றதை பற்றி நம்ம கவலைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்ல வர்றாரு. ஏன்னா அந்த யோசிக்கிற டைமால் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், இல்லை ஒரு நல்ல டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம்னா அது தப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறாரு. அதுதான் இவங்க சொல்கிறாரு. The poet advises his son to have lazy days, அதாவது more time, relaxed time to think and decide firmly. That is lazy days seeking his deeper motives. The poet says, without rich wanting nothing arrives, but he condemns the quest of lucre beyond a few easy needs. Analyze the difference and write. இங்கே without rich wanting nothing arrives அப்படின்னு அவர் தான் சொல்கிறாரு. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இது நினைக்காம அது கிடைக்காதுன்னு. அப்புறம் அவரே தான் சொல்கிறாரு the quest of lucre beyond a few easy needsன்னு. அதில் நிறைய பேர் வந்து பணத்தை வந்து தவறான வழியில் வரக்கூடிய பணத்துக்கான ஆசை நிறைய பேருக்கு இருக்குன்னு. இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் கான்ட்ராஸ்ட் மாதிரி இருக்குது. இது என்னன்னு தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்கிறாரு. அதாவது விதவுட் ரிச் வாண்டிங் நத்திங் அரைவ்ஸ்னால் ஒரு பர்சனுக்கு வந்து ஒரு கனவுகள் இருந்தால் தான் அது நனவாகும்னு சொல்கிறாரு. அது ஒன்று. இதே இந்த இடத்துல வந்து இந்த quest for lucre beyond a few easy needsனால் அது பேராசையாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு கனவுகள் இருக்கணும், நம்ம இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணுன்றது இருக்கலாம். அதுக்காக வந்து நான் என்ன ஆனாலும் நான் காசு சம்பாதிப்பேன், எந்த விதத்தில் வேணுமோ இருப்பேன், அப்படி இருக்கக்கூடாது. அதுதான் இங்கே சொல்ல வர்றாரு. Without rich wanting nothing arrives. Only if a person has great desires and dreams, what he needs will be realized. It may be money, wealth, power, anything and everything. ஒரு மனிதனுக்கு வந்து அவன் ஏதாச்சும் ஒரு கனவுகள் இருந்தால் தான் அதை நனவாக்க முடியும். அப்போ தான் அவனுக்கு என்ன வேணுன்றது அவனுக்கு முதல்ல தெரியும். அது பணம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி. அதுதான் அவர் இங்கே சொல்லியிருக்காரு. நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு ஆசைகள் இல்லை கனவுகளை வச்சுக்கணும். அதை வச்சு நம்ம அதுக்காக வந்து ஒர்க் பண்ணணுமே தவிர பேராசை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல வர்றாரு. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். இது நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து அவங்க ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணியிருக்காங்க. இருந்தாலும் நான் அது இன்னொரு வாட்டி சொல்லிடுறேன். இதுக்கு நீங்கள் புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. நான் சும்மா ஸ்லைடுக்காக தான் இது போட்டிருக்கேன். தேர்ட் ஒன். Here are a few poetic devices used in the poem. இது என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம். Antithesis. It is a literary device that emphasizes the idea of contrast. Antithesis-ன்றது ஒரு literary device. அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் ஐடியாவை எம்ஃபசைஸ் பண்ணதான். இந்த இடத்துல அந்த என்ன லைனில் இருக்குன்றதை நம்ம பார்ப்போம். The growth of a frail flower in a path up has sometimes shattered and split a rock. Broots have been gentled where lashes failed. இந்த இடத்துல என்ன கான்ட்ராஸ்ட் இருக்குன்னா growth of a frail flower, ஒரு மென்மையான பூ கூட சில டைம் வந்து ஒரு இது பாறாங்கல்ல கூட அதால் வந்து பேத்து எறிய முடியுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது எப்படி சொல்கிறாங்க, நம்மளே நிறைய டைம் பார்த்துருப்போம். ஒரு கல்லே அதை வந்து ஒரு வீரல் வரும், சின்ன வீரல் தான் வரும். ஆனால் கொஞ்ச நாளில் தண்ணியோ ஏதோ ஒன்று நடுவில் வரும்போது அது வந்து உடஞ்சிடும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு மென்மையான பூ கூட அதால் ஒரு ராக்கை ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ப்ரூட்ஸ் ஹவ் பீன் ஜென்டில் வேர் லேஷஸ் ஃபெயில்னா ஒரு கடுமையானவங்களை கூட வந்து ஒரு சாஃப்ட் மேனர்ஸில் ஒரு
ஸோ மென்மையாக இருந்தே சிலர் திருத்த முடியுன்றதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இது எல்லாமே கான்ட்ராஸ்ட் ஐடியாஸ் இருக்குது, அதனால இது ஆன்டிதீசிஸ். B. Transferred epithet. It is a figure of speech in which an epithet grammatically qualifies a noun other than the person or thing it is actually meant to describe. இதில் வந்து என்னென்னா அது வந்து ஒரு கிராமட்டிக்கலாக அது வந்து ஒரு நவுனை தான் குவாலிஃபை பண்ணும். அது பர்சனாவோ திங்காவோ இருக்கிறது அது ஒரு நவுனை தான் குவாலிஃபை பண்ணும். ஆனால் அது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு. இந்த இடத்துல என்னன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் லெஃப்ட் மென் இயர்ஸ் பிஃபோர் பரியல். இங்கே வந்து லெஃப்ட் தெம் இயர்ஸ் பிஃபோர் பரியல்னா இயர்ஸை வந்து பரி பண்ண மாட்டாங்க, மனிதன் தான் இறந்ததுக்கப்புறம் பரி பண்ணுவாங்க. அது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ வந்து யார் வந்து பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு அவங்க கெட்ட வழியில் போய் சம்பாதிக்கிறாங்களோ அவங்க உயிரோடு இருந்தாலும் டெட்டு தான். அப்போ அவங்க உண்மையான டெத் அவங்களுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து மென்டலி டெட் அப்படி சொல்ல வராங்க. அதனால தான் இந்த இடத்துல அப்படி மீன் பண்ணுறாங்க. இது ஆக்சுவலி வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அது பார்த்திங்கன்னா வந்து இயர்ஸ் ரெஃபர் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அண்ட் லெஃப்ட் தம் டெட் இயர்ஸ் பிஃபோர் பரியல்னு அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க ட்ரான்ஸ்வர்ட் எபிதெட்னு. அது ஆக்சுவலி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது let him have lazy days seeking his deeper motives. இதுவும் அதே தான். டேஸ் வந்து லேசி கிடையாது, நம்ம இருக்கிறத பொறுத்து தான். நம்ம ஒரு நாள் ஆக்டிவாக இருந்தோம்னா அது ஆக்டிவ் டேன்னு சொல்லிக்கிறோம், இல்லாட்டி லேசி டேன்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ அன்றைக்கி அவன் லேசியாக இருந்தானா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அது லேசி டே. அப்போ இதில் டேஸ் லேசி கிடையாது, அது டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. அதனால் இதுவும் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் எபிதெட். bringing changes into a world resenting change. இதுவும் அப்படி தான். வேர்ல்டு எப்பயுமே வந்து ரிசென்ட் பண்ணாது, வேர்ல்டில் இருக்க மக்கள் தான் அதை பற்றி யோசிப்பாங்க. அப்போது வேர்ல்டில் சேஞ்ச் பண்ணுறது கிடையாது, ஆக்சுவலி வேர்ல்டில் இருக்க மக்களுக்கு சேஞ்ச் கொண்டு வரணும், அவங்கள மாற்றணுன்றது தான். அதனால தான் இதுவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் எபிதெட். அடுத்து C. ரெப்படிஷன். இட் இஸ் a figure of speech. அதில் வந்து என்னென்னா ஒரே வேர்டு வந்து ஒரு லைனில் ரிப்பீட் ஆகிருக்கும், அதுதான் ரெப்படிஷன். இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். tell him to be alone often and get it himself and above all tell himself no lies about himself. இந்த இடத்துல நான் above all tell himself no lies about himself, இந்த இடத்துல himself 2 வாட்டி வந்திருக்கு, அதனால் இது ரெப்படிஷன். இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது ஏன் நான் இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் இது மட்டுமே நம்ம படித்தாலே நம்ம 14 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து போயமில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ரீட் த ஃபாலோயிங் poetic lines and answer the questions that follow-ன்னு கொடுப்பாங்க. அதில் வந்து ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அப்போ அதுலேயே நம்மளுக்கு வந்து 8 மார்க்ஸ் கிடச்சிரும். இப்போ நம்மளுக்கு மொத்தமாகவே ரெடியூஸ்டு சிலபஸில் 4 போயம்ஸ் தான் இருக்குது. அப்போ நம்ம அந்த 4 போயம்ஸும் தரவாக இருந்தாலே அந்த 8 மார்க்ஸ் நம்ம ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். அது போக ERC எக்ஸ்பிளைன் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கான்டெக்ஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு மிச்சம் இருக்க 6 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க. அது வந்து 2 3s are 6. அப்போது அதில் வந்து ஒரு 2 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அப்போ இந்த எல்லா போயமுமே நம்ம தரவாக இருந்தால் அதுவுமே நம்ம ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். அப்போ நம்ம போயம் இந்த 4 போயமும் தரவாக படித்தாலே நம்மளால் 14 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். இது இல்லாமல் நம்மளுக்கு பேராகிராஃபில் வேறு ஒரு 5 மார்க்ஸ் வரும். அது நான் இதில் போடல, இருந்தாலுமே நம்ம போயம் இதெல்லாம் படித்தாலே இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுறது தானே பேராகிராஃப். நம்ம இது எல்லாத்தையும் சம்மப் பண்ணி ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுவோம். அதனால் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு பேராகிராஃப் எழுத கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்போ நம்ம மொத்தமாக போயமில் இந்த மட்டுமே 19 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம். அதனால் இதை நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் பார்ட் 2 வீடியோவில் இதோட மிச்சத்தை நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.